to Shanmugam IAS Academy. This is the Hindu News Analysis for the date 20th of October 2021. Let's go into the analysis. So the first article for the day is European Union food recall linked to GM rice from India. So we have exported rice to many of the European Union countries. So European Union have told India that you have exported GM rice. They have criticized about that. So in return, what India have told is we have not grown any of the GM rice in India. So coming to the chart, 5 EU countries to which India exported the highest value worth of rice in fiscal year 21. So the first position is occupied by Netherlands, second is Russia, third is Italy, fourth is Belgium and fifth is Germany. So the first highest position is occupied by Netherlands. So India exports more number of rice to Netherlands among the European countries. So here we have to know about genetically modified organisms, GMO. So genetic engineering techniques use பண்ணி DNA வை alter பண்றது தான், artificially alter பண்றது தான் வந்து genetically modified organism. So genetic modification involves mutation, insertion or deletion of genes. ஒரு ஜீன்ஸை வந்து வேற ஒரு ஆர்கானிசம்ல இருந்து தான் எடுத்து வந்து நாம இன்சர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் BT காட்டன் genetically modified crop எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா BT genes from Bacterium Bacillus thuringiensis. ஸோ அதுல இருந்து தான் வந்து நாம எடுத்து ஒரு ஆர்கானிசமோட டிஎன்ஏவை வந்து நம்ம ஆல்டர் பண்றோம். ஸோ ஒரு ஆர்கானிசமோட ஒரு ட்ரெயிட்டை வந்து மாத்துறது, அதாவது அந்த ஆர்கானிசமோட ட்ரெயிட்ல இருந்து ஒரு நியூ ட்ரெயிட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியலா தான் நடக்கும், நேச்சுரலா வந்து இது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது. ஸோ ஜிஎம் டெக்னிக்ஸை நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா, பயாலஜிக்கல் அண்ட் மெடிக்கல் ரிசர்ச்க்கு, ஃபார்மசூட்டிக்கல் ட்ரக்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு, மெடிசன்ஸ், எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெடிசன், எஸ்பெஷலி ஜீன் தெராப்பியில யூஸ் பண்ணலாம், அக்ரிகல்ச்சர்ல நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், புரோட்டீன் இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ ரீசெண்டா பயோஃபியூயல்ஸ்லயும் வந்து யூஸ் பண்றாங்க with the help of GM bacteria. So coming to the genetically modified crops, GM crops, because இப்போ ரீசெண்டா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே வந்து GM crops தான். So these are the plants used in agriculture. அதோட DNA, பிளான்ட்டோட DNA வந்து மாடிஃபை பண்றாங்க to produce a new trait, because according to the climatic conditions and requirementக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கிராப்போட ட்ரெயிட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்றாங்க. So the new trait might help in. So இதெல்லாம் இந்த GM crops வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, பெஸ்ட், டிசீசஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பாயில் ஆகாம இருக்கிறதுக்காகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் GM crops, and they are highly resistant to chemical treatments, and soil oda nutrient profile அதனால வந்து டெஃபினட்டா இம்ப்ரூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. and it helps to fix the atmospheric nitrogen, especially for the cereal crops, and they are tolerant to high salt soils and to flooding in the crops, and they are tolerant to drought. And using GM crops will increase the shelf life of the plant or the fruits and the commercial value of the fruits and vegetables. So இது எல்லாமே வந்து GM crops நம்ம யூஸ் பண்றதுனால நம்மளுக்கு கிடைக்கிற benefits. So next article is about fish symbol found on ring well at Keeladi. So Keeladi அப்படிங்கிறது it is in Sivaganga district, Tamil Nadu. ஸோ எப்படி இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் வந்து இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணாங்களோ, அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் கண்டுபிடிச்ச நெக்ஸ்ட் சிவிலைசேஷன் வந்து கீழடி சிவிலைசேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இதுவும் வந்து ஒரு அர்பன் செட்டில்மெண்ட் தான். And Indus Valley civilization வந்து it is along the banks of the rivers Indus, but Keeladi civilization வந்து it is along the banks of the river Vaigai. ஸோ சங்கம் எரால வந்து இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் நிறைய கீழடி இப்போ வந்து 6th phase ஆஃப் எக்ஸ்கவேஷன் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. இது 6th முடிஞ்சு 7th phase ஆஃப் எக்ஸ்கவேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கீழடி சிவிலைசேஷன் வந்து ஒரு லிட்ரேட் சொசைட்டி, பிகாஸ் அங்க கிடைச்ச பாட்ஸ்ல எல்லாமே வந்து நிறைய பிராமி லெட்டர்ஸ், தமிழ் பிராமி லெட்டர்ஸ் வந்து இருந்ததாகவும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அக்ரேரியன் சொசைட்டி அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க, பிகாஸ் they practiced agriculture along with that animal husbandry அவங்க practice பண்ணிருக்காங்க, and cattle rearing வந்து practice பண்ணிருக்காங்க, and they have lived a high standard of life தான் வந்து அவங்க வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படிங்கறதும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பிகாஸ் வந்து வெல் லைட் ஃப்ளோர்ஸ் வந்து இருக்கு, பட் இப்போ டேமேஜ் பொசிஷன்ல இருந்தாலும் ஃப்ளோர்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப வெல் லைடா வந்து இருக்கு அப்படிங்கறதும் சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம என்னென்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் அங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா, பிரிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, ரிங் வெல்ஸ், கோல்டன் ஆர்னமெண்ட்ஸ், broken parts of copper objects, iron implements, terracotta ornaments. So இந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து கீழடி எக்ஸ்கவேஷன்ல எக்ஸ்கவேட் பண்ணியிருக்காங்க.
And next article is about strategy meet discusses Chinese cyber attacks. Because China la நிறைய cyber attacks வந்து நடந்துட்டே இருக்கு அப்படிங்கறதுனால ரீசன்ட்டா வந்து நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தது. ஸோ அதுல சைபர் அட்டாக்ஸ் பத்தி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட நேஷனை சைபர் த்ரெட்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதும் வந்து அந்த மீட்டிங்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஹியர் வி ஹேவ் டு நோ அபவுட் சைபர் அட்டாக்னா என்ன, அண்ட் இந்தியா அது ரிலேட்டடா என்னென்னலாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க டு ப்ரொடெக்ட் பீப்புள் ஃப்ரம் தி சைபர் த்ரெட்ஸ். ஸோ சைபர் அட்டாக் அப்படின்னா இட் இஸ் அ practice of defending computers, servers, mobile devices, electronic systems, networks and data from malicious attacks. So அதாவது வைரஸ் அட்டாக்ல இருந்து நம்மளோட சிஸ்டம் ஆர் சர்வர்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றது தான் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ 4 மெயின் டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரெட் டு சைபர் செக்யூரிட்டி. நம்மளோட சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு 4 மேஜர் த்ரெட்ஸ் வந்து என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் த சைபர் எஸ்பியோனேஜ். ஸோ இட் இஸ் அன் இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங் அண்ட் டேட்டா தெஃப்ட் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ நம்மளோட டேட்டா வந்து நம்மளோட பெர்மிஷன் இல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அதை தெஃப்ட் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் த சைபர் வார்ஃபேர். ஸோ ஒரு கண்ட்ரி வந்து இன்னொரு கண்ட்ரியோட இன்ஃபர்மேஷன் நெட்வொர்க்கை வைரஸ் யூஸ் பண்ணி டேமேஜ் பண்றதா வந்து சைபர் வார்ஃபேர் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் சைபர் டெரரிசம். டெரரிஸ்ட் வந்து இன்டர்நெட் சிஸ்டமை வந்து யூஸ் பண்றாங்க ஃபார் டெரரிசம் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக அப்படின்னா அதுதான் வந்து சைபர் டெரரிசம். நெக்ஸ்ட் இஸ் த சைபர் கிரைம். இட் இஸ் எனி கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டி தட் இன்வால்வ்ஸ் அ கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க், கம்ப்யூட்டர் ஆர் நெட்வொர்க் டிவைஸ் ஆர் கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க். ஸோ ஒரு கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டி கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ணி கண்டக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து என்னன்னா சைபர் கிரைம். ஸோ கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் என்னென்னலாம் சைபர் செக்யூரிட்டிக்காக கவர்மெண்ட் என்னென்ன இனிஷியேட்டிவ்ஸ்லாம் எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தா, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் தி ஐடி ஆக்ட் 2000. ஸோ இது பிரைமரியாக ஏதாவது டீல் பண்ணுது அப்படின்னா சைபர் கிரைம் அண்ட் டிஜிட்டல் காமர்ஸ் அதை ரிலேட்டடாக தான் டீல் பண்ணுது. த ஆக்ட் கவர்ஸ் ப்ராட் ரேஞ்ச் ஆஃப் அஃபென்சஸ் இன்க்ளூடிங் சைல்ட் போனோகிராஃபி, சைபர் டெரரிசம், இது எல்லாமே வந்து அதுக்குள்ளே இன்க்ளூட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ செக்ஷன் 75 என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இட் empowers the government to punish people located outside India who is accused of the offense. அதாவது இந்தியாவோட சைபர் செக்யூரிட்டி எதுக்கு, அது சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு த்ரெட்டனிங் ஏதாவது வந்தது அப்படின்னா அது வெளிநாட்டிலிருந்து யார்கிட்ட இருந்தாவது வந்ததுனாலும் அவங்களுக்கான பனிஷ்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. ஸோ அது ஐடி ஆக்டுக்கு கீழே வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் அபவுட் நேஷனல் சைபர் செக்யூரிட்டி பாலிசி 2013. ஸோ இந்த பாலிசியோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து என்னது அப்படின்னா, சைபர் ஸ்பேஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த பாலிசியோட அப்ஜெக்டிவ். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் டு கிரியேட் அ செக்யூர் அண்ட் ரொபோஸ்ட் சைபர் எக்கோசிஸ்டம், கைட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ், ரெகுலேட்டரி ஃப்ரேம்வொர்க்கை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறது, அதே மாதிரி நிறைய இண்டிஜினியஸ் டெக்னாலஜிஸ் ரிலேட்டட் டு சைபர் செக்யூரிட்டி வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ் இஸ் நேஷனல் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடெக்ஷன் சென்டர். ஸோ இது ஐடி ஆக்டுக்கு கீழே தான் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இட் இஸ் அ நேஷனல் நோடல் ஏஜென்சி இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ அதாவது நம்மளோட கிரிட்டிக்கல் இம்பார்ட்டன்டான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்கு இல்லையா, அகைன்ஸ்ட் சைபர் டெரரிசம், சைபர் வார்ஃபேர் இல்லைனா அதர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் த்ரெட்ஸ், அது எல்லாத்தையுமே வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி சேஃப்கார்ட் பண்றது தான் வந்து இந்த சென்டரோட ஒர்க். நெக்ஸ்ட் இஸ் அபவுட் சைபர் எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் டீம் இந்தியா, CERT-in. ஸோ இதுவும் வந்து ஐடி ஆக்டுக்கு கீழே தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இட் இஸ் அ நேஷனல் நோடல் ஏஜென்சி to respond against computer security threats as and when required. Next is National Cyber Security Coordination Center. So they will perform real time threat assessment. So real time current ஏதாவது threat இருக்கா, அப்படி இருந்ததுன்னா அதை பத்தின ஒரு அவேர்னஸ் வந்து பீப்புளுக்கு கிரியேட் பண்றது தான் வந்து இவங்களோட ஜாப். நெக்ஸ்ட் இஸ் சைபர் ஸ்வச்தா கேந்திரா. So it is a platform for users to analyze and clean their systems by removing various viruses, bots or malware and trojans etc. Next is Cyber Surakshit Bharat Initiative. Cyber Surakshit Bharat Initiative, it is to spread awareness. Cyber crime பத்தி awareness spread பண்றதா வந்து இவங்களோட ஜாப். அது மட்டும் இல்லாம they will also build capacity. யாருக்குலானா Chief Information Security Officers and frontline IT staffs across all the government departments. So last one is about Sandesk platform. So இதுவும் வந்து one of the government initiative. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி வாட்ஸ்அப்ல நம்ம இன்ஸ்டன்ட்டா மெசேஜ் பண்ண முடியுமோ இதுலயும் வந்து நம்ம இன்ஸ்டன்ட்டா மெசேஜ் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப செக்யூர்டா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட் ஏஜென்சியோடது. ஸோ இது ஏர்லியர் வந்து கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டன்ட் மெசேஜிங் சிஸ்டம் ஜிம்ஸ் அப்படின்னு தான் வந்து ஏர்லியர் வந்து இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஏர்லியர் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் மட்டும் தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும், சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப். ஸோ இப்போ எல்லா சிட்டிசன்ஸ்க்கும் இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் இஸ் அபவுட்
Bhaskar Abda to be added to official calendar of Assam. So earlier என்னென்ன calendars யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா சாகாயரா calendar and Georgian calendar தான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு calendar பாஸ்கர் அப்தா அப்படிங்கிற calendar யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது எதை பேஸ் பண்ணி இதை கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பாஸ்கரவர்மன் அப்படிங்கிற ஒரு ரூலர் வந்து இருந்தாரு. ஸோ he is a crowned ruler of Kamrupa kingdom and he was a contemporary. யாரோட contemporary அப்படின்னு பார்த்தானா நார்த் இந்தியன் ரூலர் ஹர்ஷவர்தனா அவரோட contemporary தான் வந்து பாஸ்கரவர்மன். ஸோ அவரோட எரால இருந்து தான் வந்து இந்த பாஸ்கரவர்தா அப்படிங்கிற கேலண்டர் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சாக்கா எரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கனிஷ்கா அவரோட பீரியட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. So Georgian calendar வந்து it is goes by solar cycle, whereas Saka and Bhaskar Abda and the eras வந்து luni solar system, அதாவது it will take the phases of both the moon and the solar year ரெண்டையும் எடுத்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஜார்ஜியன் கேலண்டருக்கும் பாஸ்கர் அப்தா கேலண்டருக்கும் உள்ள இயர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 593 years. So that's all about this particular article. So next is about India SARS-CoV-2 Genome Consortium. So in the organization they decided to track SARS-CoV-2 variant in sewage also. அதாவது நிறைய people வந்து கொரோனா வந்து ஏசிம்ப்டோமேட்டிக்கா இருக்காங்க. ஸோ இது எதனால இருக்கும், ஸோ அந்த வேரியன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து சீவேஜ் வந்து நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு ரூமர் வந்து வந்திருந்தது. ஸோ அதனால சீவேஜையும் வந்து ட்ராக் பண்றதா வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷன் சொல்லியிருந்தாங்க. அண்ட் அந்த ஆர்கனைசேஷன் பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அ ஜாயிண்ட் இனிஷியேட்டிவ். ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன் மட்டும் சேர்ந்து இனிஷியேட் பண்ணல. இட்ஸ் அ ஜாயிண்ட் இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி, கவுன்சில் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் அண்ட் ICMR, தட் இஸ் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச். ஸோ அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இந்த கன்சார்டியம்க்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 28 நேஷனல் லெபார்டரிஸ் இருந்தது. ஸோ ஜீனோமிக் வேரியேஷன்ஸ், அதாவது COVID-19 வேரியேஷன்ஸ் வந்து எப்படிலாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத ட்ராக் பண்றதுக்காக, மானிட்டர் பண்றதுக்காக. So it's a multi-laboratory, multi-agency, pan-India network to monitor genomic variations of SARS-CoV-2 by sentinel sequencing effort. So around nation full-ஆ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து இந்த நெட்வொர்க் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணுவாங்க SARS-CoV-2 பத்தி, அந்த வைரஸ் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, எப்படி எவால்வ் ஆகுது, அண்ட் பப்ளிக்கு they will provide the information, ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ இப்போ தேர்ட் கோவிட் வேவ் வந்து வரதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கு அப்படிங்கிறது சொன்னனால சீக்வன்சிங் எஃபர்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த கன்சார்டியம் வந்து இன்னமும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. So this consortium also aims to focus on sequencing of clinical samples to understand the disease dynamics and severity. So clinical samples இனிமேல் sequence பண்ண போறதா சொல்லியிருக்காங்க. So that disease ஓட dynamics-ஐயும் severity-யும் நம்ம இன்னமும் வந்து better understand பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக. So next article is about gross NPAs of banks to rise to 8 to 9% from 7.5%. So CRISIL வந்து இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. So we have to know about the NPAs. So non performing asset or bad loan அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஒருத்தர் பேங்க்ல இருந்து லோன் வாங்கினாரு அப்படின்னா திருப்பியும் லோனையும், அதாவது பிரின்சிபல் அமௌண்ட் அலாங் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் எனி ஒன், அதாவது பிரின்சிபல் இல்லைனா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைனா பிரின்சிபல் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், இது எதுவுமே வந்து 90 days கட்டாம இருந்தாங்க அப்படின்னா அதை தான் வந்து NPA நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அதையும் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. சப்ஸ்டாண்டர்ட் அசெட், டவுட்ஃபுல் அசெட் அண்ட் லாஸ் அசெட்ஸ். சப்ஸ்டாண்டர்ட் அசெட்ஸ் அப்படின்னா அசெட்ஸ் which remained for NPA for a period of 12 months or less than 12 months. அது அப்படி that is principal or interest amount pay பண்ணாம இருந்தாங்க அப்படின்னா அது substandard asset ன்னு சொல்லுவாங்க. doubtful asset அப்படின்னா 12 monthsக்கு மேல பே பண்ணாம இருந்தாங்கன்னா அது doubtful assets ன்னு சொல்லுவாங்க. and loss assets அப்படின்னா வந்து டெஃபினட்டா இனி திருப்பி ரீபே பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரைட் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லாஸ் அசெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் இஸ் அபவுட் குவாட். ஸோ இந்த குவாட் வந்து நம்ம ஏர்லியர் பார்த்த குவாட் கிடையாது. ஸோ ரீசெண்டாக வந்து வர்ச்சுவல் மீட்டிங் ஆஃப் ஃபாரின் மினிஸ்டர்ஸ் நடந்தது. எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்க்குன்னா இந்தியா, US, இஸ்ரேல் அண்ட் UAE. ஸோ இதோட அவுட்கம் தான் வந்து இந்த ஒரு எடிட்டோரியல் ஆர்டிக்கல். ஸோ இதோட அவுட்கம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டா வெஸ்ட் ஏஷியாவோட ஜியோ பொலிட்டிக்கல் என்விரான்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது இது ஒன் ஆஃப் தி அவுட்கம். ஸோ இஸ்ரேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி அரேபியன் நேஷன்ஸ் கூட they don't have a good relations. ஸோ இப்போ இஸ்ரேல் அண்ட் UAE வந்து இந்த மீட்டிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணனால டெஃபினட்டாக it will open up more number of opportunities for both Israel and UAE and also for other countries, especially India, because
இந்தியாவுக்கு வந்து we have separate bilateral relation with both Israel and UAE. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நல்ல பார்ட்னர்ஷிப்ல இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு இன்னமும் வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் தான் வரதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கு. ஸோ இந்தியாவும் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியா தே ஷோன் தேர் டிசையர் ஒரு ரீஜனல் ஃபாரின் பாலிசி வந்து வெஸ்ட் ஏஷியாவுக்கு மட்டும் கிரியேட் பண்ணணும் ஆர்எல்ஸ் அடாப்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டிசையர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பிகாஸ் ஏர்லியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் ஒன்லி பைலேட்டரல் ரிலேஷன்ஸ் வித் தி வெஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸ், எஸ்பெஷலி இஸ்ரேலோட பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் டிஃபென்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் யூஏஇயோட பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் எனர்ஜி செக்யூரிட்டி ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் வந்து அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எல்லா கண்ட்ரீஸ் வெஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸோட we have a separate bilateral relations. So இந்த மாதிரியான ஒரு குரூப்பிங் மூலமா டெஃபினட்டா வந்து ஒரு மல்டிலேட்டரலிசம் வந்து ஜெனரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இந்தியாவோட ஏர்லியர் வெஸ்ட் ஏஷியா பாலிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான 3 pillars ஏர்லியர் பாலிசி அடாப்டட் பை இந்தியா இன் வெஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது 3 pillars வந்து இருக்கு. ஒன்று இஸ்ரேல், ஈரான் அண்ட் சன்னி கல்ஃப் மொனாஸ்ட்ரீஸ். ஸோ இதில் மட்டும்தான் இந்தியா வந்து முன்னாடி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாங்க. பட் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு 3 கண்ட்ரிஸ் சேர்ந்து ஒரு அக்கார்ட் சைன் பண்ணாங்க, ஆப்ரஹாம் அக்கார்ட். ஸோ இந்த அக்கார்டில் யார் யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னா இஸ்ரேல், யூஏஇ அண்ட் பக்ரைன். ஸோ இந்த அப்ரஹாம் அக்கார்டோட ஒரு அவுட்கம் தான் வந்து இப்போ நடக்கிற ஒரு மீட்டிங்காக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த அப்ரஹாம் அக்கார்ட் வந்து என்னன்னா இட்ஸ் அ பீஸ் ட்ரீட்டி பிட்வீன் தீஸ் கண்ட்ரீஸ். ஸோ பிகாஸ் இந்த கண்ட்ரீஸ்க்கு நடுவில் அதாவது இஸ்ரேல் வந்து மித்த அரப் கண்ட்ரீஸ் கூட வயலண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன்வால்வ் ஆகிட்டே இருக்கனால இந்த மாதிரி ஒரு அப்ரஹாம் அக்கார்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் ட்ரீட்டி வந்து டெஃபினட்டாக ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து பூஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 கண்ட்ரீஸோடையும் வந்து வி ஹாவ் அ செப்பரேட் பைலேட்டரல் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரியான அக்கார்ட் டெஃபினட்டாக வந்து நம்மளோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸாக வைடன் பண்ணும், எஸ்பெஷலி இன் ஏரியாஸ் லைக் ட்ரேட், எனர்ஜி, கிளைமேட் சேஞ்ச், மேரிடைம் செக்யூரிட்டி இதில் எல்லாத்தையும் வந்து நம்மளோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸாக வைடன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ரீசெண்டாக இந்தியா வந்து வி ஆர் மோர் அலைன்ட் டுவர்ட்ஸ் யூஎஸ்ஏ, எஸ்பெஷலி சைனாவோட த்ரெட் வந்து இண்டோ பசிபிக் ரீஜனில் அதிகமானனால வி ஆர் மோர் அலைன்ட் டுவர்ட்ஸ் யூஎஸ்ஏ ட்ரேடிங் பர்பஸ்லையும் சரி மேரிடைம் செக்யூரிட்டிலையும் சரி. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு மீட்டிங் இப்போ நடந்த ஒரு ஃபாரின் குவாட் மீட்டிங் வந்து டெஃபினட்டாக இந்தியாவோட இன்செக்யூரிட்டிஸ் டுவார்ட்ஸ் வெஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸை வந்து கம்மி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட் இனி வர டேஸில் நம்மளால டெஃபினட்டாக வந்து வெஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் எடிட்டோரியல் ஆர்டிக்கலை கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்து நியூஸ் அனாலிசிஸ்.